قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر الہی بخش سمرو 98 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ کراچی میں ان کی رہائش گاہ پر سیاسی شخصیات اور خاندان کے اراکین کی آمد۔ ان کے پوتے مولا بخش سمرو کہتے ہیں کہ الہی بخش نے ساری زندگی سیاست کی، عزت کے ساتھ وقت گزارا، ان کے ساتھ بہت سی یادیں جڑی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر الہی بخش سمرو 98 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ کراچی میں ان کی رہائش گاہ پر سیاسی شخصیات اور خاندان کے اراکین کی آمد ہوئی ہے۔ ان کے پوتے مولا بخش سمرو کہتے ہیں کہ الہی بخش نے ساری زندگی سیاست کی، عزت کے ساتھ وقت گزارا۔ تفصیلات جانتے ہیں میر کیریو سے، بتائیے گا میر۔ دیکھیے جی، بالکل پاکستان میں بڑی نامور شخصیت اور سندھ میں سیاسی طور پر ہمیشہ متحرک رہنے والی شخصیت ہے۔ قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر الہی بخش سمرو آج رضا الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ وہ تقریباً 98 سال کی لمبی عمر میں آج ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہاں ابھی ہم ان کے رہائش گاہ پر موجود ہیں، جو کہ کراچی کے علاقے کینٹ کے کراچی کے علاقے صدر کے قریب ہے۔ ابھی ہم ان کی رہائش گاہ پر موجود ہے۔ یہاں ان کے رہائش گاہ پر سیاسی شخصیات بھی آ رہی ہیں، ان کے جو ورثاء ہیں، ان کی جو فیملی ممبرس ہیں، وہ بھی ابھی سمرو ہاؤس پہنچ گئے ہیں۔ ان کی تدفین کہاں ہوگی، نماز جنازہ کہاں ہوگی، اور ان کی سیاسی زندگی کو ان کے جو اولاد ہیں، ان کی جو فیملی ممبرس ہیں، انہوں نے کیسا دیکھا، اسی حوالے سے ان کے جو پوتے ہیں، گرانڈ سن ہے مولا بخش سمرو، ہم ان سے بات کریں گے۔ مولا بخش صاحب، بتائیے گا کہ الہی بخش صاحب کی زندگی کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا، ان کی نماز جنازہ کہاں ہوگی، کب ہوگی، یہ بھی بتائیے گا، اور تدفین کہاں ہوگی۔ وہ سیاست میں تھے، بڑے ایماندار آدمی تھے، میرے خیال ہے پورا ملک گواہ ہے اس بات کا، دنیا گواہ ہے، اور جتنی بھی انہوں نے سیاست کی بڑے عزت کے طریقے سے کی، اور آج کے لوگوں کو دیکھ کے وہ لگتا نہیں کہ وہ ان کے نقشے قدم پہ اس طرح چل پائیں گے۔ باقی نماز جنازہ ان کی ہم نے کل کراچی میں رکھی تھے گھر پہ 1 بجے، اور پرسوں جیکا آباد میں رکھی، جو کہ ہمارا بڑا گاؤں ہے، وہاں پہ تدفین بھی ادھر ہی ہے۔ آپ کا بچپن بھی ان کے ساتھ گزرا، تو کیسی یادیں ہیں؟ کچھ یادیں ہمیں 1-2 بتا دیں، کس طرح ان کے ساتھ آپ کا وقت گزرا؟ بہترین گزرا ہے۔ بچپن میں تو بڑے ہمیں ہنساتے تھے، پھر جیسے ہم بڑے ہوئے تو پھر آہستہ آہستہ سختی بھی انہوں نے ہمارے پہ شروع کی، اور ڈسپلن، وقت کی پابندی، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، 2 نمبری نہیں کرنا، غلط بات نہیں کرنا، غلط سیاست نہیں کرنا، چوری چکاری نہیں کرنا، مطلب خود بھی کرپشن سے پاک تھے، ہمیں بھی ہمیشہ یہی سکھایا ہے، اور سادگی سکھائی ہے، مطلب یہی بتایا ہے کہ آپ نے اپنے کلچر میں رہ کے چلنا ہے، اور پاکستان سے ہمیشہ آپ نے محبت کرنی ہے، تو کافی چیزیں سیکھی ہیں دادا سے جی۔ دیکھیے جی، بالکل یہ الہی بخش سمرو کے جو ہے گرانڈ سن تھے مولا بخش سمرو، ان کا کہنا تھا کہ ان کا بچپن بھی کافی ان کی خوبصورت یادیں ہیں ان کے دادا کے ساتھ، ان کا کافی اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ۔ انہوں نے ساری زندگی سیاست کی، ساری زندگی سیاسی جدوجہد کی، مختلف عہدوں پر رہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے، لیکن ساری زندگی ایمانداری سے اپنی گزاری، اور ہمیں بھی جو ہے ایمانداری اور اچھے کاموں کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ انکریج کرتے رہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کل ان کی نماز جنازہ یہاں ہوگی، جبکہ تدفین جو ہے ان کا جو آبائی گاؤں جیکم آباد ہے، وہاں پر جمعے کے دن ہوگی۔ جی ناظرین، عالمی یوم ڈاک پر کئی ڈاک خانے بند۔ کراچی میں 15 ڈاک خانے بند، نائٹ پوسٹ آفس بھی شامل۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ضلع غربی کے 5، بستی کے 3، شرکی کے اور ضلع غربی کا 1 پوسٹ آفس شامل ہے۔ گریڈ 1 سے 10 کے ملازمین کی دیگر پوسٹ آفس میں تعیناتی کی جائے گی۔ خسارے کا سامنا، شہر قائد کے کئی ڈاک خانے بند، ملازمین میں پریشانی کی لہر۔ خسارے کا سامنا کرنے والے محکموں کو تالا ڈالنے کی منصوبہ بندی کر لی گئی۔ حکومت نے سب سے پہلا وار ڈاک خانوں پر کیا۔ پاکستان پوسٹ کے 15 پوسٹ آفس بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بند کیے گئے پوسٹ آفس میں نائٹ پوسٹ آفس بھی شامل ہیں۔ FPCCI ایڈوائزری بورڈ چیئرمین میاں زاہد حسین کا کہنا ہے کہ ادارے خسارے میں ہیں، اس لیے بند کیا جا رہا ہے۔ بالکل اٹھائیے، ہم تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں، صرف پوسٹ آفس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ایک جنرل بات یہ کر رہے ہیں کہ 80 ادارے ہیں، سارے لاس جو کر رہے ہیں اس میں پوسٹ آفس بھی شامل ہے، کہ ان کو بند کر دیا جائے۔ اس میں اسٹیل مل ہے، واپڈا ہے، ریلوے ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں، کیونکہ یہ پروفٹ تو کر نہیں رہے، لاس ہی کر رہے، لہٰذا ان کو بند کرنا چاہیے۔ بند کرنے سے مراد یہ ہے ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے۔
नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला गरबी के 5, जिला वस्ती के 3, शर्की के 6 और गरबी का 1 पोस्ट ऑफिस शामिल। शेरशाह कॉलोनी पोस्ट ऑफिस, ली क्वार्टर पोस्ट ऑफिस, 20 लग्जरी पोस्ट ऑफिस को भी ताला लगा दिया गया। 20 लग्जरी होटल, नाइट पोस्ट ऑफिस, JMPC नाइट पोस्ट ऑफिस, मोमिनाबाद नाइट पोस्ट ऑफिस के दरवाजे भी बंद। बहरिया टाउन नाइट पोस्ट ऑफिस, समनाबाद नाइट पोस्ट ऑफिस, आजम बस्ती पोस्ट ऑफिस, अख्तर कॉलोनी पोस्ट ऑफिस को बंद कर दिया गया। कयूमाबाद पोस्ट ऑफिस, कयूमाबाद नाइट पोस्ट ऑफिस, काटी पोस्ट ऑफिस, काटी नाइट पोस्ट ऑफिस और इस्लामिक सेंटर पोस्ट ऑफिस पर अब खत पोस्ट नहीं होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक बंद होने वाले पोस्ट ऑफिस के ग्रेड 1 से 10 तक के मुलाजमीन को सलाहियत के मुताबिक दीगर पोस्ट ऑफिस तैनात किया जाएगा। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला रोज़। पहले रोज़ में ज़िला वस्ती में TMC लियाकत आबाद वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर 2 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मज़ीद 2 रोज़ तक उम्मीदवार फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का मौका, खाली नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का आगाज़। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला रोज़ था। जिला वस्ती UC 7 में लियाकताबाद वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर 2 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा कराए। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट UC 5 मंगो पीर में जनरल वार्ड की नशिस्त पर 1 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। 9 से 11 अक्टूबर तक रिटर्निंग अफसरान के पास उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी RO के पास जमा करवा सकते हैं। कराची में मजमूई तौर पर 10 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। कराची में 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड काउंसलर की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। डिस्ट्रिक्ट साउथ UC 13 सदर में चेयरमैन, जिला वस्ती UC 5 गुलबर्ग, UC 7 लियाकताबाद में 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर इंतखाब होगा। जिला मलिर UC 10 में 1 चेयरमैन, मलिर UC 7 इब्राहिम हैदरी में 1 जनरल वार्ड की नशिस्त पर इलेक्शन होगा। जिला गरबी UC 5 मंगोपीर में 1 जनरल वार्ड, UC 7 कोरंगी में जनरल वार्ड और UC 7 मॉडल कॉलोनी में 1 चेयरमैन की नशिस्त पर इंतखाब होगा। जिला कोरंगी में UC 6 लांडी में 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर इंतखाब होगा। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ अक्सर शाहिद T21। बात करेंगे सिंध सेक्रेटरीट की बैरक 4B कूड़ेदान में तब्दील। KMC हुकाम ने हालिया बारिशों के बाद सफाई करना बंद कर दी है। मेन गेट के सामने गटर का ढक्कन भी गायब हो गया है। वज़रा, मशीर, मुआवनीन खास और सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान भी मशरों की अताब में आ गए हैं। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट में देखिए। सिंध सेक्रेटेरिएट गंदगी के ढेर में तब्दील। बैरक 4B में सरकारी दफातर के सामने कूड़े का ढेर लग गया। हालिया बारिशों के बाद KMC इंतजामिया ने सफाई भी न की। सेक्रेटेरिएट में सड़क भी खस्ता हाली का शिकार हो गई। मुतादिद बार सर्वे के बावजूद सड़क की मरम्मत न की जा सकी। सफाई के फुकदान के बाइस मच्छरों की बहुतात हो गई। वजीर मुशीर, मावनीन खास और अफसरान मच्छरों के अताब में आ गए। बैरक 4B के मेन गेट पर गटर का ढक्कन भी गायब हो गया। सेक्रेटेरिएट में गंदगी ने साइलिन को भी मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। सिर्फ साइलिन ही नहीं, हुकूमती नुमाइंदगान भी परेशान दिखाई दिए। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है, न ही किसी किस्म के कोई अहकामात दिए जा रहे हैं। आजाद नोडियो, सिटी 21। अजब करप्शन की गजब कहानी बताएंगे आपको। और करप्ट अफसरान ने महकमा औकाफ को भी ना बख्शा। 78 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ सामने आ गई। 37 करोड़ 39 लाख रुपए के तरक्याती कामों के ठेके बगैर मंजूरी के दिए गए। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से जमा होने वाले 8 करोड़ 46 लाख रुपए निजी बैंक में जमा करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया, जबकि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी जारी हो गई है। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अंधेर नगरी चौपट राज महकमा औकाफ का महकमा भी करप्शन के नरगे में। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने महकमा औकाफ में बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी औकाफ और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने बेकायदगियों में मुलविस पाए गए। 37 करोड़ 39 लाख रुपए के तरक्याती कामों के ठेके बगैर मंजूरी के दिए गए। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने 23 करोड़ 41 लाख रुपए एक निजी बैंक अकाउंट में रख दिए। 6 करोड़ 49 लाख रुपए मालियत की खरीदारी और मरम्मत के ठेके भी बगैर टेंडर के दिए गए। लाल बाग 7 शरीफ की तज़ीन और आराइश के लिए 2 करोड़ 49 लाख रुपए का ठेका बगैर टेंडर के दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी औकाफ ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से जमा होने वाले 8 करोड़ 46 लाख रुपए निजी बैंक में जमा करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। फर्नीचर, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट और सेल टैक्स कटौती के मद में भी 21 लाख रुपए का कौमी खजाने को टीका लगाया गया।
कई सरकारी स्कूलों में ताहाल किताबें ना पहुंच सकी। बच्चों की पढ़ाई शदीद मुतासिर। सिंध हाई कोर्ट ने 5 साल का रकम तलब कर लिया। कैडेट कॉलेजेस की तादाद, सेफ स्कूलों में बच्चों की तादाद की तफसीलात भी मांग ली। बैरूनी फंड से चलने वाले मंसूबों की तफसीलात भी तलब की गई हैं। इस्तफसार किया महकमा तालीम को बैरूनी मुल्क से कितने फंड्स मिले। जस्टिस अमजद सहतो ने रिमार्क्स दिए हैं। कई स्कूलों को अभी तक किताबें नहीं मिली। बताएं गैर मुल्की फंड्स कहाँ खर्च हुए। मजीद इस रिपोर्ट में। किताब नहीं तो कैसे पढ़ेगा सिंध, पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा सिंध। दरसी कुतुब का मामला सूबे की बड़ी अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट में सरकारी स्कूल की किताबों की अदम फरहमी के मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस अहमद सहतो ने इस्तफसार किया कि एशियन बैंक समेत दीगर बैनुल अक़वामी कितने फंड्स मिले। चेयरमैन कौन है सिंध टैक्स बोर्ड का। सरकारी वकील ने जवाब दिया अलीम लाशारी हैं सिंध टैक्स बुक बोर्ड का चेयरमैन, जिस पर जस्टिस अहमद सहतो ने रिमार्क्स दिए कि वो बड़े आदमी हैं तभी आज अदालत में पेश नहीं हुए। ये एक बड़ा जुर्म हो रहा है महकमा तालीम में। तालुका एजुकेशन ऑफिसर को ही गैर फाल कर दिया गया है। जस्टिस सलाउद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि तालीम के लिए फॉरेन फंडिंग आती है, जापान समेत दीगर ममालिक से फंड्स आते हैं। बदकिस्मती से इन मंसूबों में कोई माहिर तालीम नहीं होता। समाअत के दौरान सेक्रेटरी तालीम जाहिद अब्बासी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिजवान सुमरो और दीगर अदालत में पेश। C21 से गुफ्तगू में सेक्रेटरी तालीम जाहिद अब्बासी ने कहा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तफसील से तरक्याती मंसूबों से मुतालिक आगाह किया। हमारे फॉरेन फंड प्रोजेक्ट में 90% तामीराती काम है। फॉरेन फंड प्रोजेक्ट अभी शुरू हुए हैं, 3 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। आज बड़ी डिटेल में डिस्कशंस हुई है। उसमें हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स भी सारे आए हुए थे और उन्होंने डिटेल में जो हमारी प्रोग्रेस अपडेट है, जो हमारे फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें उन्होंने सारी डिटेल्स दी है। उसमें हमें यही बेसिकली बताया कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 90% जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क है और वो अभी बेसिकली स्टार्ट हुआ है। इसको तकरीबन 3 साल का प्लान है, उसमें वो कंप्लीट होंगे। अदालत ने कैडेट कॉलेजेस की तादाद, सेफ स्कूलों में बच्चों की तादाद की तफसीलात भी मांग ली। बैरूनी फंड से चलने वाले मंसूबों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। अदालत ने डायरेक्टर क्रोकलीम को भी तलब कर लिया। दूसरी जानिब मेडिकल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट में बेकायदगियाँ। सिंध हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट शाया करने से रोक दिया। तफसीलात देखिए मुमताज जमाली की रिपोर्ट में। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला टेस्ट एक बार फिर तनाज़े का शिकार। मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत का मेरिट लिस्ट शाया न करने का हुक्म। जस्टिस सलाउद्दीन पवर और जस्टिस अमजद सहतो पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू MD कैट के नताइज में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ सेक्रेटरी सिंध, जामियात के वाइस चांसलर्स और दीगर फरीकैन अदालत में पेश हुए। जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने रिमार्क्स दिए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 195 से ज्यादा हैं। सेक्रेटरी सेहत रेहान बलोच ने कहा कि महकमा सेहत का रोल ये था कि करिकुलम में तब्दीली करें। मुझे भी 12 बजे मैसेजेस आए, जिस पर जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने रिमार्क्स दिए कि जब शिकायतें आई तो आप पेपर मंगवाते, किसी इदारे ने जहमत ना की, पेपर लीक हुआ कि कैंसिल करें। इस मामले पर सेक्रेटरी सेहत ने भी नहीं किया। महकमा सेहत और PMDC मुकम्मल मिले हुए हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास केस आया है तो इंसाफ तो करना है। समाअत के बाद सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट के नताइज की फहरिस्त जारी करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि जब तक इस प्रोसेस पर अमल नहीं हो जाता MD कैट एडमिशन के रिजल्ट को होल्ड करें। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MQM रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि सैकड़ों बच्चों के साथ जुल्म हुआ है। अदालत के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बच्चों की फरियाद पर 2 कमेटियां बना दी हैं। हम अदालत के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उनके बच्चों की फरियाद के ऊपर 2 कमेटियां तश्कील दे दी हैं। एक उन्होंने कमेटी बनाई है जिसमें FIA को डाला है ताकि ये जो पर्चा लीक हुआ है इसकी तहकीकात करके 15 दिन में अदालत को दे, और दूसरा पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल को भी कहा है कि वो अपने बारे में भी बताए कि आखिरकार उसका पाकिस्तान में वजूद क्यों ज़रूरी है, इस काउंसिल का वजूद क्यों ज़रूरी है, उन्होंने करना क्या है। अदालत ने FIA को भी हुक्म दिया कि वो इस मामले में तहकीकात के लिए अपनी टीम नामजद करें। दरखास्तों की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई। कराची की कच्ची आबादियों में पानी, सीवरेज और सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर करने का अज़म। तफसीलात एहसन अब्बासी की रिपोर्ट में। 10-23 के मुकाबले में जॉन साहब पाकिस्तान अर्बन फिल्म प्रोजेक्ट की पहली बनने वाली कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के बाज़रिया इंतखाबात सदर मुंतखब हो गए हैं।
کراچی کی کچی آبادیوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کا مشن نیشنل رورل سپورٹ پروگرام اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروس نے ہاتھ ملا لیا۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروس امپروومنٹ پروجیکٹ کی جانب سے صوبہ نگر میں غریب اور پسماندہ عوام کو بااختیار بنانے کے لیے کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ حمیدہ کلیم نے بتایا کہ مقامی لوگوں کی شمولیت سے عوامی مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ آرگنائزیشن کچی آبادیوں کی بہتری اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کریں گی۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے کچی آبادیوں میں صاف پانی اور سیوریج کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ انیشلی ہم نے 2 کچی آبادیاں سلیکٹ کی ہیں، جس میں صوبہ نگر ہے اور عیسیٰ نگری ہے۔ آج جو ہے وہ صوبہ نگر کے اندر ہم نے کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن جو ہے وہ بنا لی ہے۔ ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کا جو بیس ہے وہ کمیونٹی اونڈ پروجیکٹ ہے، یعنی گورنمنٹ تو سہولت دے گی لیکن کمیونٹی کے لوگ اس سہولت کی حفاظت بھی کریں اور گورنمنٹ کو سپورٹ بھی کریں۔ نیشنل رورل سپورٹ پروگرام اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروسز امپروومنٹ پروجیکٹ نے یونین کونسل نمبر 1 سے مہم کا آغاز کیا۔ NRSP کے ٹیم لیڈر جاوید اقبال نے بتایا کہ 6 ماہ قبل اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ ہمارا رول اس میں یہ تھا کہ لوگوں کی شمولیت اس میں امپروو کی جائے تاکہ لوگ جب خود اس پروجیکٹ میں شامل ہوں گے، اس کے بننے میں، اس کی کنسٹرکشن میں، اس کی مینٹیننس میں، تو پھر وہ اس کو صحیح طریقے سے لانگ ٹرم کے لیے چلا سکیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ جیسے نارملی ہوتا ہے کہ ایک اسکیم بنی، پانی کی اسکیم بنی، 4 دن کے بعد خراب ہو گئی، لیکن لوگ جب خود اس کے اندر انوالو ہوں گے، اس کو اون کریں گے اپنی اسکیم سمجھ کے، تو اس کو پھر لانگ ٹرم کے لیے وہ لے کے چلیں گے۔ کچی آبادیوں کے لیے لائے جانے والے اس پروجیکٹ کا مقصد تمام کچی آبادیوں کے بنیادی مسائل کو حل کرنا ہے۔ کیمرامین شہریار کے ساتھ احسن عباسی، سٹی 21۔ جامعہ کراچی میں عالمی یوم قلب کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گی آئمہ خان۔ کی صحت کا راز، سادہ طرز زندگی، ماہرین نے امراض قلب سے بچاؤ کا سادہ حل بتا دیا۔ جامعہ کراچی کے چائنیز ٹیچر میموریل آڈیٹوریم ہال میں عالمی یوم قلب کی مناسبت سے تقریب سجی۔ ماہرین نے شرکاء کو دل کی بیماری سے متعلق آگاہی دی۔ مہمان خصوصی شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے کہا کہ سادہ طرز زندگی دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کا واحد طریقہ ہے۔ ہمیں اپنی غذا کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، کیا آپ کو کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، آپ کا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے، ایکسرسائز کرنے چاہیے۔ ہر دن آپ اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں۔ ماہر امراض قلب ڈاکٹر اکمل وحید بولے کہ ہر سال اس دن کی مناسبت سے جامعہ میں تقریب منعقد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے آگاہی دے سکیں۔ دیکھیے، آج ہم نے جو ورلڈ ہارٹ ڈے ہے اس ریفرنس سے سیمینار رکھا تھا۔ نارملی یہ 30 سپٹمبر کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دل کی بیماریوں کے بارے میں آگاہی دی جائے اور دل کی بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتائے جائیں۔ ماہرین نے پیدل چلنے اور ورزش کو دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے آسان نسخہ قرار دیا۔ کیمرامین شازیب کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔